গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। এই দেখো আমরা পদ্মনাভ টেম্পল থেকে পুজো দিয়ে বেরোলাম। এই যে সুনু আর সুনুর দাদু দাঁড়িয়ে আছে। এই যে এখানে যেমন ড্রেসের নিয়ম তেমনই পরে আছে। এই দেখো সুনু। খুব সুন্দরভাবে পুজো দিয়েছি, স্পেশাল লাইনেই দিয়েছি। ভিড় ছিল প্রচণ্ড। এখন আবার কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে, ঠাকুরের পুজো হবে, তারপরে আবার খুলবে মন্দির। ওই কিছুক্ষণ বাদে বাদেই বন্ধ হচ্ছে, খুলছে এইভাবে। তো খুব সুন্দরভাবে দর্শন এবং পুজো দিয়েছি। তোমরা সঙ্গে থাকো, প্রতিটা মুহূর্ত তোমাদের দেখাবো কোথায় কি করছি। এই এক ক্লক রুম, এখানে তুমি বলতে পারো যে এখানে যাওয়া হবে পরে। চল ভাড়া খাটতে গেছে না, থাক কি করবো আবার। ওইখানটা দিয়ে বসতো, ধুতিটা তল পড়ে যাবি। দাঁড়া। হুম। চলো।
స్టార్ట్ అయింది খুলতে হবে না এরকম তো হ্যাঁ খোলা খুলবে না ওই যেমন তুমি খাবে ঠিক আছে ঠিক আছে আর কত করছিলি হাই করো হাই ওইখানটা যা ওইখানটা গাছের এখানটা দাঁড়া চলো ক্রিকেট স্টাইল কর ওখানে বল করার স্টাইল চল আস্তে শুনো আস্তে চল परशुराम टेम्पल है टेम्पल वापस आए
पानी कुछ चाहिए तो बीच से पिएगा, इधर से पिएगा तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा हम लोग को बीच में पिएगा, बीच में आप लोग को टाइम मिलेगा। ठीक है। तो खाना खाने का बाद ही नारियल पानी पिएगा। हाँ जाके और रेस्टोरेंट जाके हाँ, एक आएगा तो आदमी 5 मिनट में मर जाएगा। अच्छा उतना डेंजरस वाला पॉइजन है वाला। अच्छा ये अच्छा फॉरेस्ट में पूरा यही चीज है। अच्छा। फॉरेस्ट को पूरा फॉरेस्ट में। हाँ, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलता है। अच्छा अच्छा, ये खाने से आदमी एकदम मर जाएगा। हाँ, ये फॉरेस्ट में 3 चीज है, एक आम का चीज है और एक पाइनएप्पल का चीज है। अच्छा। और एक अनार का चीज है। अच्छा। ये तीनों देखने के लिए सेम फ्रूट है लेकिन पॉइजन है। अच्छा अच्छा हम लोग जैकेट डाल के ना दिखता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर कुछ एनिमल फैनिमल है? एनिमल्स नहीं है सर। अच्छा। और बैट्स है, ज्यादा बैट्स पक्षी लोग हैं। पक्षी, है। अच्छा 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 अच्छा। और स्नैक तो पूरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्नैक है ना? हाँ ওই দেখো ওটা কি হাঁস হাঁস पंछी कहाँ है? ওই যে হাঁস ओ यो यो পেলু উড়ে গে পেলু এদিকে ঘোরো वो पक्षी का नाम है लिटिल लिग्रेट। पीछे पीछे सर, ये लिटिल लिग्रेट। अच्छा अच्छा, ये क्या बोले ना लिटिल लिग्रेट। कितना टाइम तक ये होता है? हम लोग कब बजे बंद होता है? हम लोग को 2.5 घंटा है। हम हाँ। लोग खाने का टाइम इसमें नहीं इंक्लूड करता है। अच्छा। वो अलग टाइम है खाने का टाइम। अच्छा ठीक है, ना, हम बोलते हैं ये मैंने पूरा पूरा देखने के लिए ना मैंने ये कब बंद हो जाता है? वो पूरा राउंड करने के लिए। ना ना, यानी क्लोजिंग आवर्स। क्लॉसिंग टाइम हाँ, ये 5:30 बजे मिलते, 5:30 बजे से लास्ट ट्रिप कर सकते हैं। और 5:30 बजे तक। हाँ अच्छा, 5:30 बजे तक एंट्री बंद है। हाँ। सर आपका लेफ्ट साइड देखो, ये तो फ्रूट है। लेफ्ट साइड देखा, ये अनार, फॉरेस्ट अनार बोलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अनार। ये भी पॉइजन वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वही देखो ওই যে পেয়ারা बेयार ना, हाँ वो मैंगो। मैंगो, यही अनार। এই বেদানা তো पॉइजन পয়সা মানে এগুলো খেতে নেই ना। आपका राइट साइड देखो, राइट साइड का पौधा से पाइनएप्पल होता है। यही पाइनएप्पल। पाइनएप्पल होता है। पाइनएप्पल। इसमें अभी नहीं है, हम लोग आगे जाने का टाइम देख सकते हैं। अच्छा अच्छा इसमें खाली पाइनएप्पल से एक ही यूज है। अच्छा। और फिर टैक्स देना पड़ेगा। ओ अच्छा। পাখি দেখতে পারিস দূরবীন দিয়ে, ভালো ভালো পাখিগুলো। বসে থাকলে তো দেখবো উঠতে উঠতে
क्या अभी बीच आ रहा है ना कहाँ बीच आ रहा है हाँ उस तरफ बीच है गोल्डन ऑरेंज तो मान को अच्छा 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 9 किलोमीटर पर आवर चलो जी अभी खाना नहीं देगा अभी हम लोग ऑर्डर करके बीच में जाएंगे अच्छा बीच से नहीं है तो आप लोग अंदर उतरना चाहे तो उतर सकते हैं अंदर नहीं। बैठेगा आप लोग हाँ तो खाना ওইদিকে ওখানে ও ডাব তো পরে बढ़िया। फ्लेवर वेज ঘুরি উঠছে একটুখানি ওখান থেকে দেখে ওদিকে চলে আসবো ওখানে দাদা আরব সাগর বলো ওইটা কোথায় চিল চিল উড়ে যাচ্ছে চিল কত নিচে আরব সাগর বলো এটা আরব সাগর বলো চালিয়েছ ভিডিও ফ্রেন্ডস পদ্মনাভ স্বামী পুজো দিয়ে এবারে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়েছে দেখো প্রকৃতি কি সুন্দর আমরা এখানে লাঞ্চ করব অর্ডার যাবে দিয়েছি একটুখানি অর্ডার দিয়েছি আমরা অর্ডার দিয়েছি দাদা ওখানটা যাবে কেউ যাবে ওখানটা একটুখানি জলটা লাগাতে এসেছি জলটা খাবার শুনু যা খাবে শুনুর ইচ্ছে মতো ফ্রেন্ডস সমস্ত অর্ডার করে এসেছি এবং হোটেলটাও জলের ভেতরেই ভাসমান হোটেল তো এটা হচ্ছে ভাসমান হোটেল ওখানেই লাঞ্চ করব করে আবার জলে ঘুরবো মোটামুটি ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা কে বলেছে 1.5 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা না। 1.5 ঘন্টা না না 1.5 ঘন্টা আসা 1.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা টোটাল জলের মধ্যেই থাকবো সবে শুরু হয়েছে ওই রাখা শেষের এখন অনেক দেরি লাঞ্চ করে আবার আমরা অর্ডার ফিরে মন্দির দিয়ে সমুদ্রকে একটু উপভোগ করতে এলাম তারপরে গিয়ে লাঞ্চ করব দেখো কি অপূর্ব দৃশ্য না এখন হচ্ছে এইবার দেখো যা প্রচণ্ড গরম কিন্তু সঙ্গে হাওয়াটাও আছে আর জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছি তো ভালোই লাগছে খারাপ না শুনু দেখো কত ঝিনুক কুড়িয়েছে জানো ওর কাজে ব্যস্ত ও যেখানেই যায় ঘুরতে সমুদ্রের ধারে ও আগে ঝিনুক কুড়িয়ে নেয় এই যে এদিকে তাকাও ঝিনুকগুলো দেখা ঝিনুকগুলো দেখাও ফ্রেন্ডসদের এই দেখো কত ঝিনুক কুড়িয়েছে
তো ভাসমান হোটেলে সব খাবার অর্ডার করে এসেছি। স্মৃতি হয়ে থাকবে। এদিকটা একটু দেখে ঘুরে নিই বিচে, তো তারপরে খেতে যাব। তো শুনু বলছিল ডাব খাবে, এবারে আগে ডাব খেয়ে ফেললে কালকেও ওই রকম হয়েছে। কালকে না আমরা ছিলাম কোথায়, ওই এতে আদিযোগীতে, কোয়েম্বাটুরে। ওখানে শুনু ডাব, সবাই ডাব খেলাম, খেয়ে না আর খাবার খেতে পারিনি। হোটেলে খাবার নিয়ে আগে খাবো না, সম্ভব হলে পরে। এত সুন্দর প্রকৃতির রূপ, কি বলবো, মানে তোমাদের বলে ঠিক বোঝাতে পারছি না আমি, এত সুন্দর। আর জলের কালার কি অপূর্ব। দাদা দাদা এসো না গো এইদিকে, এসো না এদিকে। আরে ওইদিকে বোটে এখন যাবে না, একটু চলো না, গাটা পাটা ভিজে আছে। এইখানেই তো ভেজাতে পারবো, হ্যাঁ চলো না, ও পাটা ভিজে এইখানেই তো ভেজাতে পারবো। দূর। ये 45 में वापस आएगा जाएगा आ जाएगा अरब समुद्र है দাঁড়াও না, পাটা ঝুলে নিয়ে বানগুলো বের করি। কোন সাগর হ্যাঁ? আরব সাগর। अरबियन কি কে? बीच कैसे আরব সাগর। চলো। দাঁড়া করি। এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, জল জল করবি না, দাঁড়া যা, এখানটা রাখ, এখানটা রাখ, জলটা ঝরে যাবে, রাখ। তুই সর, আমাকে উঠতে দে, তুই উঠলে ওঠ, না উঠলে না। বোতলটা সরাতে একটু, বোতল দুটো। নাও খেয়ে নাও না, এগুলো ঠান্ডা হয়ে যায়। हाँ क्रिस्टोफर है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर बोलो क्रिस्टोफर को जीरा राइस दाल दाल तड़का और क्रिस्टोफर नाम दे क्रिस्टोफर তুমি খাবে না এগুলো? খাও একটুখানি। मेरी स्टैच्यू मेडिटेशन पॉइंट बनता है अच्छा। ये मदर मेरी स्टैच्यू को बोलेगा तो ये 200 साल पुराना वाला स्टैच्यू है ये तो बड़ा वाला पत्थर में ये स्टैच्यू बना है ठीक है और ये मदर मेरी का नीचे एक छोटा वाला चर्च भी है अच्छा। वो चर्च एक साल में एक बार ही ओपन होता है खाली गुड फ्राइडे का दिन अच्छा। बाकी पूरा दिन वो बंद करके ही रखिएगा बंद रहता है। हाँ वो उसी दिन
দাদা তুমি এটা খাও, তুমি দেখো খেয়ে কেমন, তারপরে আমি খাবো। ভালো হবে না তুমি খেয়ে দেখো প্রথমে, তারপরে আমি খাবো। তুমি আগে খেয়ে নাও, খেতে পারবি তো মেখে? তুমি খেয়ে নাও, ভাবতে নেই তুমি খেতে পারবো। মেখে ভাত দিয়ে খা। হয়ে গেছে ভিডিওটা কর আগে। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। मेरे दिल के चैन তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ? দাদা দাদা হনুমান কাইন্ডের গান দেখেছো? হনুমান কাইন্ডের সিঙ্গিং, হনুমান কাইন্ড আমাদের কেরালারই লোক। হনুমান কাইন্ড হ্যাঁ নিয়েছি। হুম 7 ফ্লোরেই আছে, 7 ফ্লোরেই আছে। কোনটা খুলবে? ওটা গিয়েছো, খুলবে এদিকে, এদিকে খুলবে, এই দিকটা খুলবে, এই দিক দিয়ে খুলবে, এই দিকে খুলবে। হুম এবার উপরটা তুলে আমাদের ঘরে তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো। बफेट আছে वीकेंड, वीकेंड में बफेट मिलता है। हाई करो। ওদিকে লাইটটা দূরের লাইট ভিডিও হচ্ছে তো ঘরে ফ্রেন্ডস, দিদানাতি ব্লগে আমি চলে এলাম অনেক দিন পর আবার তোমাদের সঙ্গে। তো কিছু কথা, আমি তো এখন বাইরে আছি, সুনুর দাদু তোমাদের বলুক, কারণ ট্রেন টাইম বা জায়গার নামগুলো আমার ভীষণ গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে জানো, সেই জন্য। তা বন্ধুরা নমস্কার, আমি প্রথমে দিদানাতি চ্যানেল থেকে দাদু বলছি। তো আমি সুনু আর সুনুর দিদি 20 তারিখ সাঁতরাগাছি থেকে কোয়েম্বাটুর স্টেশনে প্রথমে এসেছি। এসে আমরা আদিযোগী যেটা ঈশা ফাউন্ডেশনে আমরা পৌঁছে গেছিলাম। আমাদের কটেজ বুকিং ছিল 2 দিনের জন্য। তা আমরা 21 তারিখে আমরা নেমেছি রাত্রি 12টায়, মানে তার মানে 22 তারিখই পড়ে গেছে। 22 তারিখ আর 23 তারিখ আমরা 2 দিন কোয়েম্বাটুর ঈশা ফাউন্ডেশনে কটেজে ছিলাম। ওখানকার ধ্যান লিঙ্গম, তারপরে কি ওটা আরেকটা কি
জ্যোতির্লিঙ্গম, এগুলো সব দর্শন করেছি। এবং যোগাতেও ওখানে যা যা আছে সমস্ত অনুষ্ঠান কিছু। এবং ওখানকার যে খাবার দাবার ফ্রিতে, যেহেতু আমরা কটেজে ছিলাম, ফ্রিতে সব খাবার দাবার। এবং আদিযোগীর যে লাইটের অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত ছিলাম এবং লাইটের দেখার যে মতো। প্রদর্শনী আমরা ভিডিও করেছি সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো পরবর্তী যখন আবার আমরা ইউটিউবে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব বা ছাড়বো, তখন নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাবে আদিযোগীর লাইটিং অনুষ্ঠান। তা আমরা কোয়েম্বাটুর থেকে আবার 23 তারিখেই রাত্রেবেলায় ট্রেন ছিল আমাদের 11:15। তারপর দিন ভোরবেলায় মানে আজকে হচ্ছে 24 তারিখ, আমরা ত্রিবান্ধমে নেমেছি কোয়েম্বাটুর থেকে। তা ত্রিবান্ধমে নামার পরে আমরা সোজা চলে গেছি পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরে। ওখানে একটা আগে হোটেল ছোটো রকম নিয়েছি, নিয়ে ওখানে স্নান করে পুজো দিয়েছি আমরা লাইনে। প্রচুর লাইন ছিল, কিন্তু আমরা একটা ভিআইপি লাইন 500 টাকার টিকিটে দুজনে 500 1000 টাকা দিয়ে পুজো দিয়েছি, সুন্দরভাবে দর্শন করা। এবং বাচ্চাদের কোনো লাগে না, 10 বছরের বাচ্চার নিচে কোনো লাগে না। তা আমরা পুজো দিয়ে ওখানকার সব কিছু আচার অনুষ্ঠান করে বেরিয়ে আমাদের বুকিং ছিল সেন্ট্রাল রেসিডেন্সি হোটেলে। তা সেন্ট্রাল রেসিডেন্সি হোটেলটা যে কীরকমভাবে আমরা উপভোগ করছি বা এখানে কী কী অ্যাকোমোডেশন রয়েছে সেগুলো আমরা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। যদি পরবর্তীকালে তোমরা আসো তো এখানে থাকতে পারবে এবং তোমরা এখানে এসে থাকতে পারো। খুব সুন্দর পরিবেশ এবং খুব সুন্দর অ্যাকোমোডেশন ঘরের। প্রথম থেকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো এখানে প্রথম ঘরের পিকচারটা এখান থেকে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এখানে একটা র্যাক রয়েছে জামা কাপড় রাখার জন্য, এবং এখানে একটা লকার রয়েছে যেটা তোমরা পরবর্তীকালে কোনো কিছু বাইরে যদি যাও তো রেখে লক করে তোমরা এখানে যেতে পারো। এই লকার রয়েছে, এখানে ওয়ার্ডরোব রয়েছে জামা কাপড় রাখার জন্য, সব কিছুই এখানে রয়েছে, যা কিছু রাখতে পারো। তা এগুলো আমাদের খুব ভালোই লেগেছে। এখানে তোমার খাওয়া দাওয়ার জন্য এখানে ব্যবস্থা রয়েছে উপরে আগে থেকেই, এবং চা কফি খাওয়ার জন্য সব কিছু ছিল। আমরা চা করে খেয়েও নিয়েছি এসে। এবং এখানে একটা মিনি নিচে ক্যান্টিন আছে, ফ্রিজ রয়েছে, ফ্রিজে খাবার দাবারও সব কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এই ফ্রিজ আমরা ব্যবহারও করছি। শুনু খেয়েছে। এবার ঘরের ইয়েটা দেখো তোমরা এখান থেকে। এবার শুনু শুয়ে আছে, দেখো না, খালি শুনু শুয়ে শুয়ে ফোন দেখে। এখানে তোমরা যদি আসো নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লাগবে। এবং এখানে দেখো টিভি রয়েছে, কত সুন্দর ওয়াল হ্যাঙ্গিং, এখানে পেন্টিংগুলো রেখে রেখেছে। ঘরটা এত সুন্দর যে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। এবং তোমরা এখানে একটা বাইরের দৃশ্যের জন্য উইন্ডো, এখানে সোফা। আমরা 7th ফ্লোরে রয়েছি। বাইরের দৃশ্যটা দেখো এখান থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, 7 তলা থেকে দেখাচ্ছি নিচেটা। এই রাস্তার উপরেই হোটেলটা, দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে এত সুন্দর। এবং 5 স্টার হোটেল, মানে কোনো কিছুই অভাব নেই এখানে, অসুবিধা কোনো কিছু নেই। সব কিছুই এখানে ব্যবস্থা রয়েছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হোম ডেলিভারিও দিয়েছে। এবং এখানে সোফা, দেখো সোফা, এই সকালবেলা পুজো দিতে গিয়ে জামা কাপড়গুলো ছাড়া রয়েছে। এখানে একটা টেবিল রয়েছে খাওয়া দাওয়া করার জন্য। এখানে সামনেও তোমাদের এখানে একটা টেবিল রয়েছে, এখানেও একটা টেবিল রয়েছে। এখানে লাইট সিস্টেম রয়েছে, যদি এখানে বসে কেউ পড়াশোনা করতে চায় করতে পারে। হ্যাঁ, সুতরাং এটা আমাদের তো খুবই ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, এবং যেটা তোমার এখানে পড়াশোনা করার জন্য। এবার শুনু এখানে বসে বসে ছবি আঁকছিল। হ্যাঁ, শুনু এঁকেওছে, এখানে ভালো ছবি এঁকেছে। তো দেখো তোমরা শুনু, আমরা যেখানে যেখানে ঈশাতে গেছিলাম, ঈশা যে ছবি এঁকেছে শুনু, তো সেগুলো তোমাদেরকে পরে দেখাবে
এবার এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের অ্যাকোমোডেশন। এত সুন্দর, এত স্বচ্ছতা এবং এত ভালো হোটেল। এখানে সেন্ট্রাল এসি রয়েছে, কোনো ইয়ে নেই, এখানে সেন্ট্রাল এসি রয়েছে, উপরে সেন্ট্রাল এসি। এখানে দেখো, এবার তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি। এখানে তোমাদের ফোনে যা প্রয়োজন ডাকলি রুমে এসে পেয়ে যাবে সব কিছু ব্যবস্থা এখানে। এবার তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি যেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজন যে কোনো হোটেলের, যে বাথরুমটা তোমরা যদি দেখো তাহলে তোমরা বলবে যে দেখো সত্যি এটা একটা বাথরুম। দেখো এখানে তুমি দেখো এখানে স্নানের জায়গাটা, ওটাকে ইয়ে খুলে দেখো, ভেতরে শাওয়ার রয়েছে এবং এখানে তুমি যদি স্নান করতে চাও ভেতরে ঢুকে তুমি শাওয়ার চালিয়ে এখানে স্নান করতে পারো। এখানে তোমার কোনো জলের অফুরন্ত ব্যবস্থা, এখানে টাওয়েল রয়েছে, এখানে দেখো এখানে টাওয়েল রাখা হয়েছে, এখানে বাথ রয়েছে, এখানে মানে সুন্দর সিস্টেম। এবং স্নান করার পর তোমরা যদি কেউ চুল শোকাতে চাও, এই যে ড্রায়ার রয়েছে, এই ড্রায়ার দিয়ে রয়েছে। এবং খুব এক কথায় মানে 5 স্টার রেটিং একদম। বন্ধুরা, এই হলো আজকের আমাদের প্রাইসটাও সেই রকম। এবং সকালবেলায় আমরা আজকে চলে গেছিলাম সাইট সিনে, সেই সাইট সিনটা পর তোমাদেরকে দেখাবো। এই পর্যন্তই তোমাদেরকে আজকে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরের পুজো। কালকে এবার সকালবেলায় আমাদের ট্রেন আছে 9:10-এ, আমরা মাদুরাই পৌঁছে যাব। মাদুরাই মীনাক্ষী দেবী দর্শন করে। না, কালকে মাদুরাই না, কালকে কন্যাকুমারী। আচ্ছা, কালকে আসলে এত জায়গা না মানে মনে রাখা। আচ্ছা, কালকে তো কন্যাকুমারী যাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা কালকে ওই আবার সেই ত্রিবান্ধন থেকে ইয়েতে উঠব। তো এই হয়েছে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ। ফ্রেন্ড, তোমরা একটু অপেক্ষা করো, পর কোথায় কখন যাচ্ছি সব ভিডিও আসবে। আমি কফি খাবো না, শুনু খুব ভালোবাসে কফি খেতে। সব কিছু আছে, যে যেমন খাবে সে তেমন নিয়ে নেবে পছন্দ মতন। একদম গরম। চিকেন, মটন, ডিম। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, দিদানাতি ব্লগে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম। এখন বাজে সকাল 7টা। আমরা পদ্মনাভ স্বামী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে। তো ক্যান্টিনে আছি হোটেলে, এখানে বুফে সিস্টেম, যে যেমন খাবে সে তেমন নিয়ে নিতে হবে। তো আমাদের লাগেজ নিয়ে নেমে এসেছি। এখন খাওয়া দাওয়া করে ফ্রেন্ডস তারপরে চলে যাব স্টেশনে। এই দেখো সব খাবার দাবার রয়েছে। তাহলে এবারে খেয়ে নি ফ্রেন্ডস। ফ্রেন্ডস, এই দেখো শুনুর দাদু যেমন ইচ্ছে খেলো, আমি অতটা খেয়াল করিনি। শুনু চকোস খাচ্ছে, শুনু চকোস খাচ্ছে, আর আমার জন্য আমি দই বড়া নিয়ে এলাম, কারণ আজকে একাদশী, আমি ওখানকার আর কোনো খাবার খাবো না, সেই কারণে
আমি দই বড়া খেয়ে নেবো। তাহলে খেয়ে নিই ফ্রেন্ডস, সঙ্গে থাকো। ফ্রেন্ডস, আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, একদম নিচে নেমে এসেছি। এই যে লাগেজ, এবারে কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, সঙ্গে থাকো। শুনু ওই দেখো বেরিয়ে যাচ্ছে, ওই যে এখনও দুষ্টামি করেই চলেছে এই সকালবেলা। শুনুর দাদু কাউন্টারে আছে। দেখো আমরা লাগেজ নিয়ে বসে আছি প্ল্যাটফর্মে, ট্রেন আসার অপেক্ষায়। এখনো কিছু সময় বাকি আছে, ট্রেনে উঠি, তারপরে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে। ফ্রেন্ডস, দেখো ট্রেনে উঠে পড়েছি কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে, এবারে যাচ্ছি, সঙ্গে থাকো, সব কিছু দেখাবো। এই দেখো ফ্রেন্ডস, ট্রেন থেকে নেমে গেছি কন্যাকুমারীতে। এই দেখো এবারে যাব হোটেলে। এই দেখো শুনু বসে আছে, তাহলে এবারে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হই। দেখো তো ফ্রেন্ডস, এই অবধি এই ভিডিও। পরের ভিডিও নিয়ে আবার পরে আসছি।